تاجر بناؤ، شوق سے افسر بھی بناؤ، اور ان کو مقدر کا سکندر بھی بناؤ، پر اپنی مغفرت کا سامان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ ایک ایسی عظیم ہستی ہمارے بیچ موجود ہے جن کے پروگرام کے لیے لوگ سال ہر سال کوشش کرتے ہیں، ماشاءاللہ بہت۔ ایک ایسی عظیم ہستی ہمارے بیچ موجود ہے جن کے پروگرام کے لیے لوگ سال ہر سال پہلے سے ہی کوشش کرتے ہیں، مگر ان کے باوجود منظوری امکان ہی کے درجہ میں ہوتی ہے۔ حضرت گرامی، یہ اللہ کا کرم نہیں تو اور کیا ہے کہ بغیر امید کے منبع رشد و ہدایت، صاحب کشف و کرامت، نبض قوم و ملت کا ایک عظیم کوہ نور ہیرا، علم و ادب کا تاج محل، حضرت علامہ و مولانا مفتی سعد النجیب صاحب قاسمی دامت برکاتہم تشریف فرمائے، جن کے دم قدم سے جلسہ کو زندگی اور سامعین کو روحانی تازگی مل رہی ہے۔ میں حضرت والا اور آپ کے بیچ زیادہ دیر حائل ہونا نہیں چاہتا، لہذا انہی چند کلمات کے ساتھ میں حضرت علامہ و مولانا مقرر بے مثال، تاجدار فصاحت و بلاغت، میدان خطابت کے علم بردار، آسمان خطابت کے شہسوار، حضرت علامہ و مولانا مفتی سعد النجیب صاحب قاسمی دامت برکاتہم کا استقبال اس شعر کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ ان سے پہلے ہم اور آپ سب حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر سے کریں۔ نعرہ تکبیر، شانہ رسالت، سرزمین چکلا، حضرت علامہ و مولانا مفتی سعد النجیب صاحب قاسمی۔ آئیے حضرت والا کا استقبال اس شاعر سے کرتے ہیں کہ آپ کی یکتائی ہر ایک رنگ پہ چھائی ہے، آپ کی یکتائی ہر ایک رنگ پہ چھائی ہے، سارا مجمع آپ کے جلووں کی تماشائی ہے، اور اے بلبل شیدا تو نے سنا ہے ہنس ہنس کر اب جگر تھام کے بیٹھ، حضرت کی باری آئی ہے، حضرت کی باری آئی ہے، حضرت کی باری آئی ہے۔ ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويمددكم بأموال وبنين، صدق الله مولانا العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أولادكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، أستغفر الله، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل عليه وسلم۔ کاش گزر جائے ایک رات مدینے میں، محبوب الہی کو امت کی پڑی ہوگی، ہے جتنے نبی ان کو اپنی ہی پڑی ہوگی، ہر ایک نبی کی امت محشر میں کھڑی ہوگی، ہر ایک نبی کی امت محشر میں کھڑی ہوگی، شرمندگی سیاہ کی اس روز بڑی ہوگی، اور دست محمد میں بخشش کی چھڑی ہوگی، اور دست محمد میں بخشش کی چھڑی ہوگی، صادر سزا جزا کا جب حکم کرے گا رب، چپ چاپ کھڑے ہوں گے اس وقت پیمبر سب، رو رو کے ہر انسان فریاد کریں گے تب، امت کی بری حالت دیکھیں گے محمد جب، آنکھوں سے رواں اس دم، آنکھوں سے رواں
उस दम अश्कों की झड़ी होगी, और दस्ते मोहम्मद में बख्शिश की छड़ी होगी, और दस्ते मोहम्मद में बख्शिश की छड़ी होगी। तारीफ खुद करता है सुबहान मोहम्मद की, बढ़कर पैगंबरों से है शान मोहम्मद की। कुरान में भी नाजिल है तफसीर मोहम्मद की, महशर में भी होगी यही शान मोहम्मद की। मन्नान सिया कमली कांधे पे पड़ी होगी, और दस्ते मोहम्मद में बख्शिश की छड़ी होगी, और दस्ते मोहम्मद में बख्शिश की छड़ी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूबसूरत जलसा आपका होने जा। दोस्तों, और भी मजीद वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़। आप सुनते सुनते पक गए, चकला की बजाय आप चैला हो गए, और अगर थोड़ा सा आप तैयार नहीं रहेंगे तो मैं जला करके आपको चूल्हे में राख करके चला जाऊंगा। सुनने के लिए तैयार हाथ रहिए इंशाल्लाह। काफी अच्छा माहौल आपके जलसे में आया है। सवालों से मैं जल्दी से पैगाम शुरू करने के लिए जा रहा हूँ, सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ, और बड़ी तेजी के साथ आपका जलसा निकल जाएगा। जो जिस हाल में सुन रहे उसी हाल में सुनिए, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे सुनना कैसे सुनना, चुपचाप सुन लीजिए। जलसा आपका निकल चुका है, हाथी पास हो चुका है, दुम फंसी हुई है। इंशाल्लाह थोड़ी ताकत लगाएंगे, दुम भी निकल जाएगी। दो चार सवाल से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। वो कौन बाप है जो अपने बच्चे से मोहब्बत नहीं करता? अपनी बीवी से भी मोहब्बत नहीं है, अपने बच्चे से भी मोहब्बत नहीं है, उसका गोश्त हम लोग खाते हैं। दिमाग पर जोर डालिए। पहला सवाल, वो कौन सी माँ है जो बच्चे से मोहब्बत नहीं करती? बाप को बच्चे से मोहब्बत है, माँ को मोहब्बत नहीं है। वो कौन सी माँ है? माँ है, बच्चे से मोहब्बत नहीं करती, माँ होकर के बच्चे से मोहब्बत नहीं करती। छोड़ दीजिए, उसकी जरूरत नहीं है, आप छोड़ दीजिए। माँ हो करके बच्चे से मोहब्बत नहीं करती, और बाप हो करके माँ से ज्यादा मोहब्बत करता है। वो बाप कौन है, वो माँ कौन है? तीसरा सवाल आपसे करने के लिए जा रहा हूँ, वो कौन से माँ बाप हैं जो बच्चे को पैदा होते ही छोड़ करके भाग जाते हैं? माँ बाप छोड़ करके बच्चे को भाग जाते हैं, वो कौन से माँ बाप हैं? और आखिरी सवाल आपसे करने के लिए जा रहा हूँ, वो कौन से माँ बाप हैं खर्चा के डर से, गरीबी के डर से 3 बच्चों में एक बच्चा को फेंक देते हैं, दूसरा उसको पालता है? ये कौन से माँ बाप हैं? और आखिरी सवाल सुनाने के लिए जा रहा हूँ, वो कौन सा बच्चा है जो माँ बाप के लिए घास लेकर के आता है, और माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो चबा करके बच्चा माँ बाप के मुंह में डालता है? इन सवालों को सुनने के लिए तैयार नहीं? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। सुनने के लिए तैयार नहीं? दोनों हाथ उठाए, सीधे रॉन्ग जा रहे। सवालों के जवाब को मुकम्मल करके मैं पैगाम शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। मैंने आपसे सवाल किया था, वो कौन सा बाप है जो बच्चे से भी मोहब्बत नहीं करता, माँ से भी मोहब्बत नहीं, बीवी से भी मोहब्बत नहीं करता, उसका गोश्त हम लोग खाते हैं, मुर्गा। मुर्गे को बच्चे से भी मोहब्बत नहीं होती, मुर्गी से भी मोहब्बत नहीं होती, किसी से मोहब्बत नहीं होती। जो आदमी शराबी होता है उसको बच्चे से भी मोहब्बत नहीं, बीवी से भी मोहब्बत नहीं। इंशाल्लाह शराब पिएंगे? हाथ उठाइए। दूसरा सवाल था आपसे, माँ हो करके मोहब्बत नहीं करती बच्चे से, और बाप हो करके माँ से ज्यादा मोहब्बत करता है। जंगली गधा। जब जंगली गधा मादा बच्चे को जन्म देती है तो उसको छोड़ करके भागना चाहती है, लेकिन बाप उसको घेर करके उसकी टांग तोड़ देता है ताकि बच्चे को दूध पिलाती रहती। माँ हो करके बच्चे से भागती है, नफरत करती है, लेकिन बाप हो करके बच्चे से मोहब्बत करता है। तीसरा सवाल आपसे था, वो कौन से माँ बाप है बच्चे को जन्म लेते ही भाग जाते हैं? कौवा है। कौवा जब अंडे से बच्चा निकालता है तो उसका बच्चा बहुत बदसूरत होता है। माँ भी भाग जाती है और बाप भी भाग जाता है। उस बच्चे को पालने वाला कौन होता है? खुदा होता है। माँ बाप छोड़ करके चले जाते हैं, खुदा छोड़ करके नहीं जाता। आखिरी सवाल आपसे था कि बताइए वो कौन से माँ बाप हैं खर्चा के डर से, गरीबी के डर से, खर्चा के डर से 2 बच्चे में एक बच्चे को उठा करके फेंक देते हैं। ये उकाब नाम की चिड़िया है, उकाब नाम का परिंदा है जो चील की तरह है, चिल्होर की तरह है, चील की तरह है।
3 انڈے ہوتے ہیں، 2 انڈے سے بچے نکلے، تیسرے انڈے کا بچہ نکلا، اسے اٹھا کر کے پھینک دیا، اس کو دوسرا پرندہ لا کر کے اپنے گھر میں پالتا ہے اور پوستا ہے۔ خدا کی مہربانی کو دیکھیے۔ آخری سوال آپ سے تھا، وہ کون سا بچہ ہے اپنے ماں باپ کے لیے گھاس لے کر کے آتا ہے اور ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں اس کو چبا کر کے کھلاتا ہے؟ یہ پہاڑی بکرا ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ ماں باپ کو رلائیں گے، سسر کو خوش کریں گے، ہاتھ لائیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، صحیح جا رہے ہیں۔ اے میرے ننھے گلفام میری نیندیں تیرے نام، اے میرے ننھے گلفام میری نیندیں تیرے نام، تیرا بچپن پاک رہے، تیرا بچپن پاک رہے، مجھ پہ تو ہے سو الزام، اے میرے ننھے گلفام۔ کس کا پڑا تجھ پہ سایہ، کس نے یہ رستہ دکھلایا، کس کا پڑا تجھ پہ سایہ، کس نے یہ رستہ دکھلایا، کون تجھے اس گھر میں لایا، کون تجھے اس گھر میں لایا، یہ گھر ہے رسوا بدنام، اے میرے ننھے گلفام۔ بہت خوبصورت پیغام آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کو خوبصورت پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ ادب ہوگا، ان لوگوں کو کیا پریشانی ہے بھائی؟ آپ لوگ بیٹھیے نا بھائی اپنی جگہ پر، جا کر کے سو جائیے۔ ادب اور اخلاق ہے تو آپ کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ ادب ہے، اخلاق ہے تو آپ کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر ادب چلا گیا، اخلاق چلا گیا، آپ کو کوئی ترقی دے نہیں سکتا۔ انشاءاللہ ادب اور اخلاق کے ساتھ آئیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ ان شیطانوں کو تھوڑا سا خاموش کیجیے، بیچ میں ایک آدمی آ جائیے۔ آپ کا جلسہ یہاں سے ڈسٹرب ہونے لگا، شیطان آ چکا ہے، شیطان آ چکا ہے، آپ کا جلسہ تھوڑا ڈسٹرب کر رہا ہے۔ دھیان دیجیے گا، جلسہ بالکل نکل رہا ہے، جلسہ نکل رہا ہے۔ جوان ہے، جوان ہے، جانور سے زیادہ بدتر ہے، اس کا مطلب ہے اخلاق نہیں ہے۔ جوان ہے، جوان ہے، کمانے والا ہے، جانور سے بدتر ہے، انسان نہیں جانور سے بھی بدتر ہے، اخلاق چلا گیا۔ ڈیلر ہے، دال چاول بانٹتا ہے، اپنا نفع دیکھتا ہے، دوسرے کا نقصان کرتا ہے، اخلاق چلا گیا۔ آدمی گاؤں کا ہے، دوسرے کے مال کو اپنا مال سمجھتا ہے، اخلاق چلا گیا، اخلاق چلا گیا۔ افسر ہے، ٹیبل پر بغیر رشوت لیے ہوئے کام نہیں کرتا، جب تک نوٹ نہیں تب تک ہوٹ نہیں، اخلاق چلا گیا۔ عورت ہے، پردے سے بھی باہر ہے، آپے سے بھی باہر ہے، اخلاق چلا گیا۔ نمونہ دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ادب ہے، اخلاق ہے تو ہماری ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ باپ نے بیٹے کو نصیحت کیا ہے، بیٹا دوسرے کا عیب مت نکالنا، تمہارے گھر سے عیب نکلے گا۔ دوسرے کا عیب مت نکالنا، دوسرے کے عیب کو چھپانا، دوسرے کے عیب کو مت نکالنا، ورنہ تمہارے گھر سے عیب نکلے گا۔ دوسری نصیحت کیا ہے، بیٹا دوسرے کے اوپر تلوار مت اٹھانا، اسی تلوار سے تم قتل ہو جاؤ گے۔ تیسری نصیحت کیا ہے کہ بیٹا دوسرے کے لیے کنواں مت کھودنا، اسی کنویں میں گر جاؤ گے۔ آخری نصیحت باپ نے کیا ہے، بری جگہ سے دور رہنا، برے آدمی سے دور رہنا، ورنہ تم بھی برے ہو جاؤ گے۔ آخری نصیحت باپ نے کیا ہے، سچ بولنا، چاہے اپنے خلاف ہو اپنے حق میں ہو، چگل خوری مت کرنا، ورنہ دوسرے کی دشمنی تمہارے دل میں داخل ہو جائے۔ دوسرا نمونہ لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ باپ نے بیٹے کو نصیحت کیا ہے، بیٹا پیٹ کی حفاظت کرنا جب دسترخوان پر رہنا، بیٹا زبان کی حفاظت کرنا دوسرے کی مجلس میں بیٹھنا، بیٹا آنکھ کی حفاظت کرنا جب دوسرے کے گھر جانا، بیٹا دل کی حفاظت کرنا جب نماز میں رہنا۔ انشاءاللہ جمعہ نماز پڑھے گا، آپ بلائیے انشاءاللہ۔ ہاں، سنیچر میں آ کر کے سب پڑھیں گے۔ تیسری مثال آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں۔ بیٹا اکڑ کر کے چل رہا تھا، باپ نے دیکھا، بیٹا سینہ تان کر کے چل رہا ہے، سر اٹھا کر کے چل رہا ہے، زمین پر پیر مار کر کے چل رہا ہے۔ باپ نے دیکھا، کہا کہ بیٹے سر جھکا کر کے چلو، ادب سر اٹھا کر کے نہیں ہوگا۔ اگر سر جھکا کر کے چلو گے، جاہل رہو گے، کوئی نقصان نہیں ہوگا، بخیل رہو گے کوئی نقصان نہیں ہوگا، بخیل رہو گے کوئی نقصان نہیں۔
आखिरी नमूना दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, इस पर यह पैगाम खत्म हो रहा। उस्ताज ने ब्लैक बोर्ड पे एक लकीर खींची और तलबा से कहा, पढ़ने वालों से कहा, इसको छोटा करो, इसको छोटा करो। एक तालिब इल्म खड़ा हुआ, उसे मिटाने लगा। कहा मिटाना नहीं है, बगैर मिटाए मेरी लकीर को छोटा करो। एक बच्चा अक्लमंद था। अल्लाह आप सबको होनहार बेटा नसीब फरमाए। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। कुंवारे लोग हाथ मत उठाइएगा, अभी तक आपने बीवी का मुंह नहीं देखा, बाल बच्चा कहां से होगा। 12 बज जाने के बाद सबसे गलती होती है। उस्ताज ने कहा कि मेरी लकीर को छोटी करो और मिटाना नहीं। एक अक्लमंद बच्चा था, खड़ा हुआ, उसने पेंसिल लिया और लकीर को उस्ताज की लकीर से बड़ा कर दिया। कहा कि बेटा तुम अक्लमंद हो, किसी को मिटा करके तरक्की मत करना, किसी को मिटा करके तरक्की करोगे ये जुल्म है, ये तरक्की नहीं है। आखिरी मिसाल दे रहा हूं। एक बादशाह था, बड़ा बखील था, कंजर था, मक्खी चूस था। बादशाह होकर के मक्खी चूस था, बादशाह होकर के कंजर था, बादशाह होकर के बखील था, बादशाह होकर के बखील था, कंजर था, मक्खी चूस था। एक शायर आया शेर पढ़ने के लिए, जैसे अभी अब्दुल सत्तार साहब भारती पढ़ रहे थे और आप लोग से कह रहे थे कि फ्री में तो आप लोग अलकतरा भी खा जाइए। तो बादशाह शायर आया, बादशाह के पास आया, बादशाह के पास शायर आया है, बादशाह के पास शायर आया है। शेर पढ़ करके बादशाह को खुश किया। बादशाह को कुछ देना नहीं था। बादशाह ने कहा मेरा एक सवाल है, जो उस सवाल का जवाब देगा उसको इनाम मिलेगा, जो सवाल का जवाब देगा उसको इनाम मिलेगा। तो शायर ने पूछा क्या सवाल है? कहा मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है। ऐसा उल्टा सीधा सवाल किया है जिसका जवाब भी ना दे सके, मेरा पैसा बच जाए। कहा हथेली में बाल क्यों नहीं है। तो शायर आदमी बड़ा होशियार होता है, बादशाह तो हाफ पागल होता है, ये फुल पागल होता है, और कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। उसने कहा कि हथेली में बाल क्यों नहीं है। कहा कि हुजूर आपकी हथेली में बाल इसलिए नहीं है, पैसा लुटाते लुटाते बाल घिस गया। कहा कि इनाम दो। बादशाह के कान खड़े हो गए, मेरा पैसा फालतू तो नहीं चला गया, ये बेवकूफ तो नहीं बना रहा। कहा कि तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है। कहा कि हुजूर आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। उसके बाद कहा जा रहा है बादशाह ने सोचा कि इसे किसी तरह फंसाना है, सारा पैसा वापस लेना। कहा कि ठीक है, मेरे हथेली में बाल नहीं है, तुम्हारी हथेली में बाल नहीं है, सारा मजमा जो इतना बैठा हुआ है उन सबके हथेली में बाल क्यों नहीं है। कहा कि हुजूर आप दे रहे हैं, मैं खुश हो रहा हूं, मैं ले करके खुश हो रहा हूं, आप दे करके खुश हो रहे हैं, और ये लोग मारे अफसोस के हाथ मल रहे हैं, इसलिए सर हाथ में बाल नहीं है। पूछते क्या हो मुसलमानों का हाल, पूछते क्या हो मुसलमानों का हाल, मुंतशिर अज्जा सब इनके हो गए। पूछते क्या हो मुसलमानों का हाल, मुंतशिर अज्जा सब इनके हो गए। पूछते क्या हो मुसलमानों का हाल, मुंतशिर अज्जा सब इनके हो गए। मोतसिम कब है ये हबलुल्लाह से, मोतसिम कब है ये हबलुल्लाह से, देख लो झाड़ू से तिनके हो गए। दोस्तों और भी मजीद वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।